جی یہ نیا نمبر ہے، ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں نا. جی جی آپ صبح فون کر لیجئے، میں آپ کی بات کرا دوں گی. جی ہاں جی جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. یہ کیا کیا ہے؟ آنٹی یہ سب ان کا قصور ہے، اتنے لطیفے آتے ہیں نا کہ ہنسا ہنسا کے برا حال ہی کیا ہے. اچھا چلو شروع ہو جاؤ پھر. نہیں نہیں آنٹی پلیز خدا کے لیے، آپ کو پتہ نہیں کیا سلوک کرتی ہیں یہ لطیفوں کے ساتھ. میری امی بھی ایسی ہی ہیں، لطیفہ ختم کر کے ان کو بتانا پڑتا ہے ختم ہو گیا. نہیں یہ بالکل ہی اپوزٹ ہے. ابھی لطیفہ شروع بھی نہیں ہوا تھا اور یہ ہنسنا شروع ہو جاتی ہیں، سنانے والا پریشان ہو جاتا. نہیں اچھا آنٹی بتائیں نا کیسا لگا آپ کو گلشیر؟ بہت پیارا بچہ ہے، ایسے سمپل لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں. خدا کا خوف کرے آنٹی، اگر میں سمپل ہوں تو پتہ نہیں میرے بیٹمن کو کیا کہیں گے. ایک قصہ سنا دوں میں آپ کو اس کا. گرمیوں کے دن تھے، میرے 2 کورس میں آئے میرے سے ملنے. میں نے کہا بشیر بھاگ کے کسی سائیکل پکڑو اور بازار جاؤ اور 3 بوتلیں پکڑ لاؤ. اور پھر وہ چلا گیا، ہم گپوں میں لگ گئے. آدھا گھنٹہ ہو گیا بشیر صاحب کوئی پتہ نہیں. غائب ہو گیا. اچھا میں تنگ آ کے باہر نکلا، میں کہا بھائی دیکھوں کہاں چلا گیا. کیا دیکھتا ہوں جناب سائیکل پکڑے ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں 3 بوتلیں بھاگتا ہوا چلا آ رہا ہے. نہیں پسینے بے شرابو سانس چڑھا ہوا. میں کبھی کدھر مر گئے تھے؟ کہتا ہے سر بازار بہت دور تھا. میں کہا بھائی بازار دور تھا تو میں سائیکل میں بھیجا تھی اس لیے پیدل کیوں آ رہے ہو؟ پتہ کیا کہتا ہے ایسے؟ کہتا ہے سر سائیکل تو مجھے چلانی نہیں آتی، آپ کاٹ رہے تھے اس لیے میں سائیکل ساتھ لے گیا. اچھا آنٹی اجازت دیجیے بہت دیر ہو گئی ہے. بڑا مزہ آیا بیٹا، اس کے آگو ہوتے تو بہت خوش ہوتے. خدا کا نام لے آنٹی، جلسہ بدن میں کبھی بھی نہ آتا. ارے نہیں بیٹا تم ضرور چکر لگانا. اچھا ابھی تو آنٹی ایکسرسائز پہ جا رہے ہیں چولستان، پھر دیکھیں گے. خدا حافظ. خدا حافظ. میں نے کہا نا بابا وہ آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں. اوہو بیٹا ضرور جانتے ہوں گے، لیکن یہ رشتے کا معاملہ ہے. ایسی تو کوئی آدمی منہ اٹھا کے نہیں پہنچ جاتا کہ جنرل صاحب آپ نے میرا نام سنا ہوا ہے اس لیے اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں. کوئی طریقے سے بات ہوتی ہے. وہ نہیں ہے اپنے جنرل ملک، وہ مجھے اچھے جاننے پہچاننے والے ہیں، ان کو میں ڈالتا ہوں اس مسئلے میں. آپ کی مرضی ہے بابا، بس دیر نہیں ہونی چاہیے. وہ شرم تمہیں نہیں آتی؟ کیا جلدی پڑی ہے تمہیں؟ نہیں نہیں بابا ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اصل میں ہم لوگ جا رہے ہیں نا چولستان ایکسرسائز پہ، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے آنے سے پہلے ہی آپ چکر لگا لیتے. اچھا اچھا فکر مت کرو، کچھ کرتے ہیں. اچھا بابا امی تو میرا اسلام کا ہی گاؤن ہے، میں اب چلتا ہوں. خدا حافظ. سر ٹوسی سب آ رہی. اچھا ٹھیک ہے جاؤ. ہاں بھائی یہ تو بات ہوئی ہے کہ نہیں؟ سر بہت ٹرائی کی ہے، کوئی رسپانس ہی نہیں ہے. پھر دیکھتا ہوں سر.
अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये 2AC साहब से बात करें। आप लोग सब जानते हैं कि आर्मर और इन्फेंट्री एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं है। टैंक्स यकीनन दुश्मन के इलाके में तबाही मचाते हुए घुस तो जाते हैं, मगर उस इलाके पर असल कब्जा इन्फेंट्री ही करती है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो टैंक है बड़ी तबाही चीज है, बड़ी दहशत है इसकी। जब ये अटैक पर निकलता है तो जो सामने दुश्मन की इन्फेंट्री मोर्चों में बैठी देखती है कि एक लोहे का पहाड़ इनकी तरफ चलता हुआ आ रहा है तो खौफजदा हो जाती है और डर के मारे मोर्चों से भाग निकलती है। मगर आज मैं आपको बताऊं कि अगर उस वक्त यही इन्फेंट्री अपने आप पर थोड़ा काबू रखे तो ये बेचारा टैंक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अभी आज हम आपको इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे और इस सिलसिले में मुझे आप ही इन्फेंट्री वालों में से कोई एक वॉलंटियर चाहिए जिसको हम ट्रेंच में खड़ा करेंगे और उसके ऊपर से हम टैंक गुजारेंगे। लगता है आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं आया। मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं बैठता हूँ। मैं बैठता हूँ सर। बैठ जाओ। जो आप लोग से पूछा गया था उस टाइम क्यों नहीं बोला कोई? लाइए टैंक। रुक। फर। सोने देना। बड़ी चीज है तू यार। बड़ा उतरे हुए सारे। चलना तेरे एक करके ट्रेंच में। अब तुम्हारी बारी है। बड़ा खबीस आदमी है तू। यार अब बेकार हो गए तुम बिल्कुल। रोटियां ठूंसने पे आते हो तो तंदूर वाले को रुला देते हो। हाथों में जैसे जान ही नहीं है बिल्कुल। मालिश और गुदगुदी में कुछ फर्क ही नहीं रहा। सर ये बात नहीं है, जरा घर से परेशानी की इत्तला मिली थी। अब क्या आफत आ गई घर पे? सर बच्ची ये चौथे अभी। हक तेरे की, ये परेशानी की इत्तला। यूं क्यों नहीं कहता कि चौथी बार रहमत हुई है अल्लाह की? गरीब आदमी के लिए तो सर परेशानी है ना। आपने पता नहीं इतने बच्चे कैसे पैदा कर लिए। अरे ठीक क्या रहता है, अगर फैमिली प्लानिंग वाला ने पता चल जावे तो तन्ना 14 साल बाद मुशक्कत अंदर कर देवे। फैमिली प्लानिंग से याद आया, पिछले साल मैं छुट्टियों में घर गया हुआ था। कोई 2 बजे का वक्त होगा कि दरवाजा खटका। मैंने कहा कि इस गर्मी में कौन बदनसीब नाजिल हुआ है। दरवाजा जो खुला तो क्या देखता हूँ कि 2 औरतें हैं दरमियानी उम्र की, शक्ल से पढ़ी लिखी नजर आ रही थी। मैंने पूछा, फरमाइए बीबी क्या खिदमत करूं आपकी? बोली बेगम से बात करनी है। मैंने कहा बीबी मैं हूं ना, हुक्म करें। बोली हम फैमिली प्लानिंग से आई हैं, आपकी बेगम को कन्विंस करना है कि बच्चों की तादाद कम होनी चाहिए। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा बीबी आपको आने में जरा देर हो गई है, अभी परसों ही हमारे यहाँ 13वां बच्चा पैदा हुआ है। सर टुवाई साहब आ गए। चल भी किसी काम में लग जा जल्दी से। खैरियत है साहब? बस जरा पट्टा चढ़ गया है गालिबन। ये गालिबन उतर जाए तो मिलिए आके मुझे। अभी हाजिर हुआ सर। खुदा मालूम मेरे बाद ये कैसे चलेगी यूनिट। शाजू अब छोड़ दो इसका पीछा, आके जरा हुलिया ठीक कर लो, मेहमान आने वाले। कौन लोग आ रहे हैं आंटी? तुम्हारे आगू के कोई दोस्त है, जल्दी आ जाओ।
बस आ रही हूँ अभी। आइस्ता साहब, साले साहब, ये बेटी शहनाज। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अंकल, आप सुनाएं, आंटी कैसी हैं? उन्हें क्या होना बेटा, जो होता है अंकलों को होता है, आंटियों को कुछ नहीं होता बेटा। That's not fair अंकल। ये आपने क्या जमा किया हुआ है? अगर हमें पता होता तो हम आपके लिए 2 बहुत अच्छी स्पेशल किस्म की पर्शियन कैट्स लाते। बहुत शुक्रिया अंकल, एक्चुअली मुझे स्पेशल चीजों का बिल्कुल शौक नहीं है। वो क्यों बेटा?